निश्चय निश्चय दिनै बे ककिलाबारि माइनाव बाजाराव जोङो पिटिसि दलनि मोनसे प्रेस मिट लानायनि खारनानो जाहैबाय जोङो आसलते बुहुमनि भटार्सफोरखौ मोनसे माने हजागता माने बिबेक भट होनो जुनै जेन' भलाय फुस्लाय जोंनाव गोबांथा नानानथा दल दङ माने बिनिमयजोंनो जोंनि भटफोरखौ होनाय नुयो बबे दला मोजां गाज्रि आरो फारसेथिं जोंहा जाति गथ'निबो इसु थाबाय दा बेफोरखौ जोङो बुजायनो दिनैहाय बहाय ककिलाबारि बे जायगायावहाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरबो दङ धन्यबाद होसै बिथांमोना दहायनिफ्राय जिरायगासिनो दङ गावबागाव भेलुबेल टाइमखौ नागारनानैब्लाबो बाथ्राया जाहैबाय बे बिटिसि आरो आसाम बिटिआर जे सरकार बियो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन बिथांमोना घोर माने ट्राइबेल एन्टि मोनसे गभर्नमेन्ट आसामानो होन नों बिटिआरानो होन ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो साबधान होदों जेन' बेबादि मिसलिया दल बा एन्टि ट्राइबेल जायफोरनाखि ट्राइबेलखौ नायनो हायै दलफोर दङ आसामाव बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो आरो नेक्स्ट भट जि भट दान जागोन बेवहाय जेन' बिथांमोननि एन्टि जेन' भटखौ होयो बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बाराव गुवाहाटि खान्दोआवबो नोंथांमोना मिथिगौ जे खनसेल' नङा खननै खनथाम बे बिजेपि सरकार फैखांनायनि उनाव खालि ट्राइबेल एरियाफोरखौल' उच्चेद खालामनायखौ नुगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला बे आसाम सरकार बा मामाया लाजियोना लाजिया बा जोंनि बे बर' दैदेनगिरिफोर दङ लिडारफोर दङ लाजियोना लाजिया जे बुहुमनि थागिबि भुमिपुत्र जायफोरखौ होनना बुङो बिसोरखौ बोरै होखारनो हाखो सोर साहस होखो बे आरो बाथ्राया जाहैबाय भुमिपुत्र माने बावहाय ट्राइबेलफ्रा आसाम रायजो नोङो प्रागज्यतिसपुर भारत देश जन्म जानायनि सिगांनो बे एलेकायाव बर' बा ट्राइबेल एरिया माने ट्राइबेल मानसिफ्रा रायजो बसबास खालामबोयो दानिया बिसोरो 2008नो माबा वाटार बडिनो वाटार इनलेटनो आयेन कानुन दानानै मैया दाखालिसो दानानै बै थागिबि जाय माने बुंनो थाङोब्ला बे अख्रां बार हा दै दैसा बे गासिबो एलेकाखौ फोसाबग्रा बर' जाथि लोगोसे ट्राइबेलफोरखौ बिसोरो बोरै बे दखलकारिफ्रा बोरै होखारनो हाखो लास्ट पाबो लगे हेमंत विश्व शर्मा और अपना तो की मामा नाम रखिले किसुमाने के तो रावण मामाओ कय आमी तो की नाम दिम नामे बिचारी पोआ নাই आपना लोगोर फोर दादाय एलके एडवाणी गांधी जीए বিটিসি বুলি ৰক্ষা কবচ দি আমাক এটা মৰ্যাদা দি পেলাই মান সন্মান সহকাৰে লালবাতি সহকাৰে বড়ো ইয়াৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই শাসন যি এটা মানে কাউন্সিল দিছিলে 6 শিডিউল এৰিয়া तारमाने जों नुनो मोनबाय गासैखौबो जों सालिजारि खालामना नायजोबबाय बे मानसिया पियरलि एन्टि ट्राइबेल सेन्टिमेन्ट एन्टि ट्राइबेल बिसेस करे चिफ मिनिस्टार जायनि जुनै बे सरकार एलायन्स सरकारखौ जोङो जेरैखियालाबो उदखात खालामनांगौ आरो बिनि एगेन्स्टै भट दान होनांगौ आरो जोङो बुंनोबो सानबावोसो बिथांखौ एसे माने मा होनो जोंनि रायजो राजाफ्रा नैबे ककिलाबारि इलेक्सनाव उचित प्रत्युत्तर होनानै बिथांमोननि एगेन्स्टै भट होनानै बे एलेकानिफ्राय पुरा होखारथारनांगौ बे आरो ककिलाबारिनि रायजो राजाफ्रा जुदि बे एलेकायाव दानि सरकारनि एगेन्स्टै जुदि भट दान होनानै जयजुक्त जायोब्ला सारा बिटिसिआव सारा भारतआव आखाइ खबगोन बिथांमोनखौ मानोना सानगोन जे बिथांमोना बुजिबाय भलायजानाय फुस्लायजानाय राजनितिजों बिसोरो माने गोदोला बा गबहोनो हाला ओंखायनो जोङो फैदों जेन' बहाय बिबेक गावबागाव माने सिन्ताधाराजों भट दान होयो सोरनिबा भलायनाय फुस्लायनायजों नङा आरो सासे दङ बिटिआरनि चिफ इम्बुथमा थगायसुला सबसे देरसिन मिसलिया गोदो भारतआव मिस्टार नाथवालाल होननाय दंमोन ताजमहलखौबो फरेनारफोरनो फानलाबायनाय बेबायदि ठगबाज बे सासे लिडार सारा 10 बोसोरसो आन्दलन खालामफ्लाबाय बियो बडलेण्ड लागे रायजो मोनाब्ला जोङो एखेबारे जिराया साइनबो होआ बे मानसिया दिनै मा अबस्था जानानै दङ गासै रायजो राजाफोरखौ नागारजोबनानै गहा थमब्लेट बारन लांनानै एमसिएलए जानानै दा नोङो बिटिआरनि चिफ जानानै दङ माने सबसे मिसलिया दा ग्रेट बुहुमाव हयथ' नागिरलाबो मोननाय नङा बेबादि मानसि दा बे मामा आरो भागिना ओरै सासे मिसलिया दङ मामा ओरै सासे दं गेन्द्रा इम्बुथेमा मामा बिसोर सानैजों मेलायनानै जोंनो जे दान होखानाय एलके एडवाणी जी जो वाजपेयी जी जिन्होंने हमें 2003 में
बीटीसी बोल के एक काउंसिल रेखा कवच के साथ, हमें मर्यादा के साथ, लाल बत्ती के साथ, जो भी हमें सलिस डिपार्टमेंट दे के हमें जो दिया था ट्राइबल लोगों को, तुम लोग चलाओ। जो कुछ दिया था वाजपेयी जी एल के एडवाणी ने, ये हेमंत बिश्व शर्मा हमारा थाली से फिर लेके वापस लेके जा रहा है। 40 डिपार्टमेंट से 16 डिपार्टमेंट लेके गया। जो ट्राइबलों का रक्षा कवच था, जमीन जायदाद नहीं बेच सकता है, वो सबको भी सब मतलब वो करके वो उसने सबको बेच सकता है। अभी क्या हुआ है, क्या बोलता है, याद नहीं आ रहा है, क्या बोलता है उसको, हमारा जो मतलब जो भूमिपुत्र जो लोग हैं आसाम की ट्राइबल लोगों को, उनके पीछे लग गया, लग के अभी हमारे लोगों को भगा रहा है। हम कहाँ जाए? चाइना में जाए क्या म्यांमार में जाए? हम कहाँ का है? हम तो यहीं का है। अभी जो बेदखलकारी लोग सब मिलके हमें भगा रहा है, तो दिल्ली को भी सोचना पड़ेगा। ये हेमंत बिश्व शर्मा बेलगाम हो गया है, उसको थोड़ा लगाम लगाइए। हमारा मांग तो ये है, सर्बानंद सोनोवाल जी को सिर्फ फिर से चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। ये प्योरली एंटी ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है। हमारा जो भी दिया था आप लोगों के परदादा ने, LK एडवाणी वाजपेयी जी ने, जो रेखा कवच के साथ हमें जो मान सम्मान मर्यादा के साथ जो कुछ भी दिया था, सब कुछ छीन के फिर लेके गया है। यानी कि वो भिखारी से, भिखारी का थाली से भी छीन के खाने वाला चीफ मिनिस्टर है वो। और एक नंबर में एंटी ट्राइबल है, विशेष करके बोरो जाति के पीछे लगा हुआ है। हमारा गलती यही था कि उपेंद्र नाथ के ब्रह्म के टाइम से डिवाइड आसाम 50-50 जमीन मांगा था, एक टुकड़ा जमीन, वही हम लोग को दोष देता है, रिवेंज लेता है वो। माटी लगे केला बोरो जाति तह तक साला 1 बिघाओ निदिम, तह तक यार सब उच्छेद करिम। এইটো सेंटिमेंटर हेमंत बिश्व शर्मा है। बहुत जगह इविक्शनर लिस्ट गई, आमार सिमुल टापु, श्रीरामपुर, PGR, BGR, फरेस्ट लैंड गोटे जगह आम सार्केल अफिसबिलक चाइছোঁ, সেইবিলাক जगह अलरेडी नटिस पठोৱা হৈছে उच्छेद करार কাৰণে। और आमार केइटामान बड़ो लिडार आछे, केबिनेट मिनिस्टार पर्यन्त आछे, সেইবিলাক सब पकेटत माने मुखत जीप लगाई थैছে। हेमन्तই কি জানি দম দিছে, কেলা তো চুপ থাক, একো নকবি, মই যে কৰিম, নহ'লে তোৰ মিনিষ্টাৰো নাথাকিব, বিফেয়ক লৈ চৰকাৰ কৰিম, এনেকৈ দম দিছে নেকি? মাইকী নিচিনা দখনা পিন্ধা নেকি এইগিলা লিডাৰকেইটা? হা, বৰষুণৰ টাইমত কোনো নটিচ নোহোৱাকৈ আমাৰ মানে ভূমিপুত্ৰ সেইকেইটা মানুহ সিহঁতে উচ্ছেদ কৰি মানে ৰাস্তা ঘাটত থাকিবলগীয়া অৱস্থা কৰি দিছে। সেইকাৰণে দিল্লীকো ভাবিব লাগে, দিল্লীয়ে চাব লাগিব। এই উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে 1983 যেতিয়া নেকি ঘুবুৰ কাণ্ড হৈছিলে, বড়ো মানুহ খেদিছিলে অসমীয়াবিলাক বেটেলিয়ন সহকাৰে, তাৰপিছত NDFB, এপছু জংগী আন্দোলনবিলাক হৈছিলে। আপুনি যিমান খেদি থাকিব, আমি জংগী আন্দোলন কৰিম। জংগী আপুনি আমাৰ লগত বেছি ধেমালি নকৰিব হেমন্ত মামা। এই মাটিটো আমাৰ হয়। অসম, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, ভাৰতবৰ্ষ জন্ম হোৱাৰ আগৰ আমি নাগৰিক এই অসমৰ হয়। এই জংগল, গাছ গছনি, নদী ঘাট য'ত আমি ইচ্ছা তাতে থাকিম। আপোনাৰ কোন হিম্মত আছে আমাক খেদিবৰ কাৰণে? সেইকাৰণে এই মিছলীয়া দলবিলাক ইয়াতে আহি বহিছে, নানানটা কেম্পিং কৰি আছে। সেইকাৰণে আমাৰ ৰাজ্যবিলাক সজাগ হ'ব লাগে। এই দুজন মিছলীয়া, এজন বড়ো জাতিক বেচা মিছলীয়া মানুহ আৰু এজন মামা, ৰাৱণ মামা, এই দলকেইটাক এই ককিলাবাৰী সমষ্টিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে। যদি উচ্ছেদ কৰা হয়, গোটেই বড়ো মানুহ, গোটেই অসমৰ ট্ৰাইবেল সিহঁতৰ মানে ভৰিত চৰণ দিব, নমো দিব যে এই ব্ৰাহ্মণ আৰু এম্বথেমৰ ৰাজনীতিত এই এলেকাত নচলে, আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহক চকু খুলিলে বুলি। আপোনালোকে এই উপনিৰ্বাচনৰ কাক সমৰ্থন কৰিব? উপনিৰ্বাচনত নিশ্চয় আমাৰ ইয়াতেতো দলীয় তেনেকুৱা মানে ৰাজনীতিক দল নাই, জাতীয় সংগঠন চেণ্টিমেণ্ট লৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা। নিশ্চয়কৈ আমি BPF দলকে সমৰ্থন দিব যাই আছোঁ। কিয়নো BPF বিচাৰি আছে যিখিনি আমাৰ শিখ চিডুল আছিলে, BTC গাঁও কৰ্তন কৰিব যাই আছে। আমি UPPLক সুধিছোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়োক সুধিছোঁ, গাঁও কৰ্তন কৰিব যে যাই আছে, আমি পোৱা সম্পত্তি কিয় কাটিব যাই আছে? ইয়াৰ পৰা বেনিফিট কি হ'ব কওক আগত। কিয়নো এইটো তহঁতে আনা নহয়, BLT-বিলাক একত কৰি আনিছে 2003-ত। হা, সেইটো নকৈ তহঁতে যিটো গাঁও কৰ্তন কৰি দিলে হ'ব নেকি? ইয়াৰ বেনিফিটটো কওক, কিবা এটা লাভ নহ'লে লোকচানটো হ'ব লাগে। সিহঁতে নকয় কিয়? গাঁও কৰ্তন কৰিলে বড়ো মানুহ বা ট্ৰাইবেল এৰিয়া, শিখ চিডুলৰ এৰিয়াত কি লাভ হ'ব? লাভ একো নহয়, আমি জানো। এইটো মামাৰ ষড়যন্ত্ৰ হয় যে নেক্সট পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো বড়ো মানুহ নেতৃত্বত এই এলেকাটো আলাদা ৰাজ্য নহয়, সব ৰিজাৰ্ভ এলেকা, ভোট এলেকাটো লৈ আমি বোবা কৰিব লাগিব। ইয়াত নাই একো, ৰেভিনিউ এলেকাটো চব কাটা যাব। তাৰপিছত কোনটো লৈ আমি ডিমাণ্ড কৰিম? ফৰেষ্ট লেণ্ডত ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰে আপুনি, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ হয়। কেতিয়াবা চাইনাৰ লগত যুদ্ধ হৈ যাব, এই ৰিজাৰ্ভ অঞ্চল हमको चाहिए, सब भगाओ यहाँ से, सबको हम आर्मी बेस बनाना है, सब পলাব লাগিব আমি।
এইবিলাক বহুত ষড়যন্ত্ৰ আছে, সেইকাৰণে আমাৰ মানুহবিলাক জানিব লাগে। এই হেমন্ত মামা হৈছে ভিখাৰীৰ থালিৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা মানুহ, খায় এইটো খায়, চৰকাৰে দিয়েহে, কাউন্সিলক দিব লাগে, 40টা দিছে, আৰু যদি থাকে দিয়ক, ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিয়ক, স্কিম দিয়ক। কোন চৰকাৰ আছে পৃথিৱীত উল্টা দিয়াৰ পিছত আকৌ কাঢ়ি লৈ যায়? হা, এইটো ভিখাৰীৰ জাত হয়নে নহয়? এইটো ভিখাৰীৰ থালিৰ পৰা কাঢ়ি খোৱা পাৰ্টি হয়নে নহয়? চৰকাৰে কোনোদিন কাঢ়ি লৈ যায় নেকি? নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক কাঢ়ি লৈ যায় নেকি? হা, ৰেভিনিউৰ পৰা লৈ চব কাঢ়ি লৈ গ'লে। আমি ডিভাইড আসাম 50-50 বিচাৰিছিলোঁ, আমাকে ডিভাইড আসাম কৰি দিলে 50-50। KBWC, BKWC, BTC, बोरो भाई तुम वहाँ मैं वहाँ, जिंदगी है कहाँ, आप लोग अलग हम लोग अलग, आसाम बेंगल अलग, बोरो आदमी कहाँ कार्बी आंगलंग में चला गया, दिल्ली बांग्लादेश चला गया। আমাক সব ডিভাইডেশ্যন ৰুলত আমাক ভাগ কৰিলে। এইবিলাক বড়ো মানুহ বুজি পাব লাগিব। সেইকাৰণে আমি PTCয়ে কৈছোঁ, আপুনি যিমান উচ্ছেদ কৰি থাকক, আপোনাক চেলেঞ্জ দিছোঁ PTC, আমি জোৰদাৰ আন্দোলন কৰিম। অসমৰ পৰা আমি ছেপাৰেট ষ্টেট ভূমিপুত্ৰকেইটা এই এলেকাটো ল'মেই। অহা সময়ত 2024 বা 25ৰ পৰা আপোনালোকে PTC দলৰ পৰা ৰাজনীতি খেলিব নেকি? 100% PTC মানে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি ৰাজনৈতিক দলে হয়। আমি সব ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিম আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰি পাম। আমি গোটেই ট্ৰাইবেল এছ'চিয়েশ্যনবিলাক আছে, ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক আছে, ইয়াতে বকা কৰা গোটেই জাতি ভাষা ধৰ্মৰ মানুহক লৈ আগবাঢ়িম। আমি নিশ্চয় কামিয়াব হ'ম। সব সমষ্টিতে আমি পাৰ্টি দিম। প্ৰথমতে মই সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ সন্মান যাচিছোঁ আৰু অসমীয়া ৰাইজলৈ আজি আমি PTC পাৰ্টিৰ পৰা তথা অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ PTCৰ পৰা সংবাদ মেল আয়োজন কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল ককলাবাৰী সমষ্টিত আগন্তুক 8 জুন তাৰিখে হ'বলগীয়া যিটো BTC পৰিষদীয় যিটো নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচন উপলক্ষে আমি আপোনালোকৰ আগত অসমীয়া ৰাইজ তথা অসমৰ বৌদ্ধিক মহললৈ কিছু কথা অৱতাৰণা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কথাটো হ'ল এইটোৱে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ তথা PTCয়ে কি ভূমিকা ৰোল কৰিব, কি ভূমিকা ল'ব, এই বিষয়টো আপোনালোকৰ আগত আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই কাৰণতে যে আমি অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদে আমি সুদীৰ্ঘ বছৰ, যদিও 1967 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত জন্ম আছিল, তাৰপিছত আমি সুদীৰ্ঘ বছৰ আন্দোলন কৰি পিছত আমি কি কাৰণত PTC পাৰ্টি স্থগিত কৰিবলগীয়া হৈছিল কথা আপুনি অৱগত কৰিছোঁ। যেতিয়া অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ PTCয়ে এটা আন্দোলনমুখী আৰু অডিয়েচল সৃষ্টিৰ কাৰণে যিখিনি অবিৰত আৱাজ কৰিছিল, এই অবিৰত আৱাজ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত PTC পাৰ্টিৰ যিটো দলীয় যিটো সংগঠনৰ যিটো আন্দোলন কৰিছিল, এই আন্দোলন অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আমি জানো যে অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰত ভূটানৰ পাদদেশত জনজাতীয় অঞ্চলত, বিশেষকৈ জনজাতীয় ট্ৰাইবেল বেল্টক সামৰি এখন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল উলিওৱাৰ দাবী কৰি আহিছিল। কিন্তু সেই কাৰণত PTC পাৰ্টিয়ে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল, এই কথাখিনি অৱগত কৰিছোঁ। কাৰণ PTC পাৰ্টিয়ে উডিয়াচিছ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দাবী কৰিছিল, আফচু এটা সময়ত বড়োলেণ্ড দাবী কৰিলে, আকৌ NDP পাৰ্টিয়েও এটা মানে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্ব শাসন এতিয়া বড়োলেণ্ড দাবী কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি PTC পাৰ্টিয়েও যদি উডিয়াচিছ দাবী কৰিলেহেঁতেন একেটা সময়তে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত সংঘৰ্ষ অধিক হ'লহেঁতেন। আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এই PTC কৰ্মী তথা জনজাতি ৰাইজ তথা বড়ো কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা সংঘাত সৃষ্টি হ'লহেঁতেন। এই সংঘাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতৰ কাৰণতে আমি অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ PTCয়ে আন্দোলন স্থগিত কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু PTC ভংগ হোৱা নাছিল আৰু উডিয়াচৰ দাবীও ত্যাগ কৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে আফচুই বড়োলেণ্ড ত্যাগ কৰাৰ পিছত, NDPয়ে বড়োলেণ্ড আন্দোলন ত্যাগ কৰাৰ পিছত অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ যিটো PTC পাৰ্টিৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দাবী কৰাৰ যিখিনি আৱাজ, এই আৱাজটো অসমৰ জনজাতি তথা বৌদ্ধিক মহলে আকৌ চিন্তা কৰিছে যে আমি উডিয়াচৰ দাবী কৰাটোৱে অত্যন্ত শ্ৰেয় বুলি বিবেচনা কৰিছে। যাৰ কাৰণে যোৱা 1922 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীত আমি এটা প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ এই প্ৰস্তুতি কমিটি PTC কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি পাৰ্মিনাথ নাৰ্জাৰীক সভাপতি আৰু নৱাজ বসুমতাৰী ওদালগুৰিৰ তেখেতক আমি
কনভেনৰ হিচাপে লৈ পেলাই আমি এটা কমিটি গঠন কৰিলে আৰু সেই পৰিষদ তেখেতসকলে এতিয়া জনজাতি অঞ্চল তথা অসমৰ ভৈয়াম জনজাতিসকলৰ কাৰণে যিখিনি সুকীয়া উৰিয়াচল ৰাজ্যৰ দাবীৰ যি আৱাজ এই আৱাজটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতসকলে গণতান্ত্ৰিকভাৱে সংগঠনটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এইটোৱে যে আগন্তুক ককলাবাৰী পৰিষদৰ সমষ্টিত PTC পাৰ্টি কি ভূমিকা কৰিব এই প্ৰশ্ন এটা আহি যাব পাৰে কিন্তু আমি এইটো কৈছোঁ আজিৰ ভোটাৰ ৰাইজে PTCৰ কৰ্মীসকলৰ যিখিনি দক্ষতা PTCৰ কৰ্মীসকলৰ যিখিনি দক্ষতাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা আছে ভোট কাক দিব লাগে তেওঁলোকে বিবেচনা নিজে কৰিব পাৰে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি PTC পাৰ্টিৰ পৰা আমি মানে বিবেক ভোট দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজে কাক ভোট দিব লাগে PTCৰ কৰ্মীসকলে কাক ভোট দিব লাগে আজিৰ জনজাতীয় ৰাইজে কাক ভোট দিব লাগে এই কথা সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞাত গতিকে আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত PTC পাৰ্টিৰ পৰা আমি কোনো দলীয় পাৰ্টি আমি সমৰ্থন নকৰি স্বতঃস্ফূৰ্ত সমৰ্থন নকৰি আমি প্ৰকাৰান্তৰভাৱে আমি বিবেক ভোট দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্ত আমি আহিছোঁ গতিকে ৰাইজক এই কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত PTC পাৰ্টিৰ দ্বাৰা যাক মানে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপত ভোট দিব তেওঁই নিশ্চয় জয় হ'ব বুলি আমাৰ এটা আশা ৰাখিছোঁ গতিকে আমি জানো যে আগন্তুক দিনসমূহত আমি PTC অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ তথা PTCৰ পৰা আমি যিখিনি জাগৰণ কৰিছোঁ যিখিনি আহৰণ কৰিছোঁ সেইখিনি আমি অৱগত কৰিছোঁ কাৰণ আমি জানো যে PTC পাৰ্টিয়ে যিখিনি আৱাজ হৈ আহিছিল যিখিনি দাবী কৰি আহিছিল সিদিনাখন কাশ্মীৰত লাডাখ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে যদি আমি PTC আগতে একেলগে আন্দোলন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন গৈ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে উৰিয়াচলৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত নিশ্চয় হ'লহেঁতেন কিন্তু ৰাজনৈতিক সন্ধিক্ষণত পৰি PTC পাৰ্টিয়ে আমি নিজৰ আন্দোলনটো কিছু কাৰণত স্থগিত ৰাখিব লগা হ'ল ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে PTC পাৰ্টি ভংগ হ'ল ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে উৰিয়াচল প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে এই প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে গতিকে সদাশৰ ৰাইজক আমি অসমীয়া ৰাইজক অসমৰ বৌদ্ধিক মহলক এই কথা আমি অৱগত কৰিছোঁ যে উৰিয়াচল ৰাজ্যৰ সৃষ্টি এদিন হ'বই কাৰণ ৰাইজ সকলোৱে বুজি পাইছে গতিকে অসমৰ জনজাতীয় ৰাইজৰ মাজত বৌদ্ধিক চিন্তাশীল ব্যক্তিসকলে এই চিন্তা কৰিছে যে আমি আগন্তুক দিনত উৰিয়াচলৰ আৱাজটো আকৌ হ'ব আজি ইয়াতে হয়তো ককলাবাৰী সমষ্টিৰ কাৰণে ইয়াত হয়তো মানুহ আজি ইয়াতে PTC যিমান কৰ্মী আছে আজি তেখেতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে যে আমি কাক ভোট দিবলৈ আমি চব জানো গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ভাজন ৰাইজক কথা আৰু অসমৰ বুদ্ধিজীৱী ৰাইজক আমি অৱগত কৰিছোঁ যে অসম ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদে আগন্তুক 8 জুন তাৰিখত হ'বলগীয়া PTC পৰিষদৰ যিখিনি ককলাবাৰী সমষ্টিত তাত PTC পাৰ্টিৰ ভোটাৰসকলে নিশ্চয় বৌদ্ধিক চিন্তা কৰি পেলাই মানে বিবেক ভোট দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে এই কথা অৱগত কৰিছোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি BPF ছাপোৰ্ট কৰিব আমি ডাইৰেক্ট BPF বুলি আমি কৰা নাই BPF বুলি ডাইৰেক্ট আমি কৰা নাই কিন্তু আমাৰ ৰাইজে ভোটাৰ ৰাইজে কাক দিব লাগে সেইটো জানিছে আমাৰ ৰাইজে কাক ভোট দিব লাগে এই কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব আৰু এই কথা আমি নিজে কৈছোঁ যে আপোনালোকে সুস্থভাৱে চিন্তা কৰি পেলাই কাক ভোট দিলে জনজাতীয় ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব কাক ভোট দিলে জনজাতীয় ৰাইজৰ কামত আহিব বিশেষকৈ জনজাতীয় আৱিষ্কাৰসমূহ ভূমি যিবিলাক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক যিটো মানে ক্লিয়াৰেঞ্চ আহিছে এই কথা প্ৰশ্ন আহি গৈছে আমি জনজাতিসকলৰ যিখিনি জনজাতীয় আৱিষ্কাৰসমূহ যিখিনি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণে নতুবা জনজাতীয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক যিখিনি নাকচ কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰস্তুতি চলিছে সেইটো যদি হয় যদি জনজাতিসকলৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক যদি সঁচাকৈ যদি প্ৰত্যাহাৰ হয় তেতিয়াহ'লে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ কাৰণে আত্মহত্যা এই আত্মহত্যাই কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অমংগল আহিব এদিন কাৰণ আমি জানো অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বুলি ক'বলৈ এতিয়া উত্তৰাঞ্চলৰ মাত্ৰ জাগা আছে দক্ষিণাঞ্চলৰ কোনো নাই এতিয়া গতিকে তাত তেওঁলোকে অসমীয়া বুলি আৱাজ কৰাৰ কাৰণে প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে গতিকে আমি জানো যে জনজাতিসকলৰ যিটো আৱিষ্কাৰী ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্লিয়াৰেঞ্চৰ যিখিনি আমাক ক্লিয়াৰেঞ্চ লাগিবই জনজাতীয় আৱিষ্কাৰসমূহ আমাৰ সংৰক্ষণ লাগিবই ইয়াৰ অন্যথা আমি কোনোদিন PTC পাৰ্টিয়ে কোনোদিন জীয়াই নাথাকিবাৰে আমি বহি নাথাকোঁ এই কথা আমি অৱগত কৰিছোঁ আপোনালোকে উৰিয়াচল আন্দোলনটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আমি উৰিয়াচল আমি এতিয়া সংগঠনটো আমাৰ এতিয়া নতুনভাৱে আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যোৱা 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত গুৱাহাটীত আমাৰ কিবা হৈছে এই মানে প্ৰতিনিধি সভা গঠন কৰি পেলাই আমি প্ৰস্তুতি কমিটি গঠন কৰিছোঁ তেখেতসকলে এতিয়া সংগঠন কৰিছে আৰু সংগঠনটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমি উৰিয়াচলৰ আমি আৱাজটো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি চলাই যাম আচলতে এইটো ওদাং অঞ্চল না উৰিয়াচল হয় আচ্ছা ওদাং অঞ্চল মানে আচলতে আগতে মিনিং কৰিছিলোঁ ওদাং অঞ্চল কিন্তু আমি এতিয়া আগৰ পৰা চলি আহিছে উৰিয়াচল বুলি আমি সেইটো মিনিং কৰিছোঁ এতিয়া
ৰাজঘাট বা ৰাজপথত আপোনালোকে এই আন্দোলনটো কৰিব নেকি? আমি এতিয়া সেইটো এই প্ৰচেছটো এতিয়া আমি কৰা নাই। আমি এতিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে আলোচনা কৰি পেলাই পিছৰ আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ সুস্থ চিন্তা কৰা ব্যক্তিসকলে আমাৰ যিবিলাক বৌদ্ধিক চিন্তাসকলে চিন্তা কৰি পেলাই আমি এই প্ৰচেছটো আমি ল'ম। আমি এতিয়াই নকওঁ যে আমি ৰাস্তা আন্দোলন কৰিম, কৰবা কিবা কৰিম। আমি ভিগৰাছ আন্দোলন কৰা আমি পক্ষপাতি নহওঁ বুলি আমি চিন্তাটো কৰিছোঁ।